Right. So first of all, let's discuss here what are the features of Java. First topic is features of Java. Then discuss differences between C and C++ and Java. Then we'll go with the installation of the Java. Okay. Right. So what are the different features of the Java? Normally, what is in Java? It is a programming language we are using to develop different types of applications. Okay, Java is a programming language we are using to develop different types of applications. What are the different types of applications? Web application, desktop application, enterprise application, and mobile application. Four types of applications. For to develop these four types of applications, Java we have how many editions? Three editions: standard edition, enterprise edition, micro or mobile edition. These are the three types of edition. When you write a Java program, first of all, you need a platform. You need a platform. With the help of platform only, we are writing the Java programs. For this purpose, we are using the editors. We are using the editors. Then we'll upcoming discuss. Okay, so in the market, we have a different programming language like C, C++, Java, .NET, Python, JavaScript, PHP, Ruby, XYZ, number of programming language. Still, you are choosing the Java program. Why? Why? Because Java having a number of features. For that features, we are using the Java programming language to develop the applications. We are using Java programming language for multiple purpose, not only single purpose. So one purpose is to develop the application. The second purpose is to prepare automation script to test the application by using an automation tools. Okay, and the second purpose is to write automation script with the Java programming language to test the application with the help of automation tools. Okay, at the 1995, James Gosling develops the Java programming language. Okay, who is the father of the Java programming language? James Gosling. Okay, so the features, the common features, let's we discuss. First of all, Java is one of the oldest programming language. What is the use of oldest? Because maximum, if it is an oldest, the all problems may be solved. Okay, what are the issues we are facing? Maximum issues are fixed issues. And the second one is we have an huge support. ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది నేర్చుకున్నారనుకోండి, మనకి ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా, మనకి ఏదైనా నీడ్ ఉన్నా ఈజీగా అవైలబుల్ లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసే సిస్టమ్స్ అనుకోండి, ఎక్కడ పోయినా మనకు ఒక సిస్టమ్ దొరుకుతుంది. రేర్ సిస్టమ్కి వెళ్ళినాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం మాక్సిమం ఆల్ ఆఫ్ ఆర్ యూజింగ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అవునా, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ యూజ్ చేస్తాం. రేర్ మెంబర్స్ యూజింగ్ ద యూనిక్స్, లైనిక్స్, మ్యాక్. ఇప్పుడు మీకు విండోస్ సిస్టమ్ కావాలంటే ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా 90% అవి. అదే మ్యాక్ సిస్టమ్ కావాలంటే మీరు వెతికి ఎక్కడో ఒకటి దొరుకుతుంది. మీకు విండోస్ లో ఎవరైనా డౌట్ వచ్చే చెప్పాలంటే అందరూ సేమ్ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈజీగా మీకు సపోర్ట్ వస్తుంది. అదే మీరు రేర్ సిస్టమ్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎక్కడ ఉండడో తెలియదు. అందుకే మాక్సిమం మెంబర్స్ రైట్ నో ద 3 billions of people, above people using the Java programming language. In the real-time software industry also, maximum applications are developed by using the Java programming language. Java is a platform independent programming language. Java is a platform independent. What is the meaning of independent? Independent meaning enti? When we develop one application in one platform. For example, it is my system. This is one platform. My system is one platform. I am as a developer. I am developing one application in my platform. Na system lo nenu as a Java developer ga oka application anedi develop chesanu.
It is a platform dependent. I am able to use this application with my system only. ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ అంటే నేను నా సిస్టంలో అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే నేను ఈ సిస్టంలో మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలుగుతా. నీకు ఈ అప్లికేషన్ కావాలంటే నువ్వు కూడా వచ్చి నా సిస్టంలోనే యూజ్ చేసుకోవాలి. మనోడికి కావాలంటే మనోడు కూడా రావాలి. సార్ కెన్ ఐ సెండ్ దట్ అప్లికేషన్ టు మై సిస్టమ్ అంటే బికాస్ దట్ ఈస్ ఎన్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. For example, it is a platform independent. I am easily shared to you. You can access that application in your own system also. That one we call it as a platform independent. The independency may be sometimes operating system. For example, I am developing application for Windows. It is working for only Windows operating system. That is a platform dependent. When I develop an application, it is working Windows, Mac, Unix, Linux, all operating systems. That is, we call it as independent. Platform independent. So Java is an independent or dependent? Independent programming language. So Java is a portable programming language. Portable అంటే చెప్పే కదా, నా సిస్టమ్ లో డెవలప్ చేసి ఈజీగా మీ సిస్టమ్ లోకి కాపీ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా రన్ చేసుకోవచ్చు. జావా ఈజ్ an write once run anywhere programming language. write once run anywhere అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ నా సిస్టమ్ లో రాశాను అనుకోండి, మీకు కావాలి అంటే నేను ఈజీగా దాన్ని షేర్ చేస్తా, మీరు రన్ చేసుకోవచ్చు. అదే ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ అయితే ఐఎమ్ అనేబుల్ టు షేర్ టు, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ మొబైల్లో వాట్సాప్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు యూజ్ చేస్తున్నారండి. సేమ్ మీ వాట్సాప్ అప్లికేషన్ నా సిస్టమ్ నా మొబైల్లో యూజ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? టూ థింగ్స్. ఒకటి చేయాలంటే నేను వాట్సాప్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీ ఐడి తోటి నేను లాగిన్ అవ్వాలి. అదే అప్లికేషన్ నా మొబైల్లో కూడా యూజ్ చేయాలంటే అది ఇండిపెండెంట్ అయి ఉండాలి కదా. అదే డిపెండ్ అయి ఉంటే మీ మొబైల్కి మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ అంటే, మీకు ఆండ్రాయిడ్కి ఏమో ప్లే స్టోర్ ఉంటుంది, ఐఓఎస్కి ఏముంటుంది యాపిల్ స్టోర్ అని ఉంటుంది కదా, ఐఓఎస్ స్టోర్ ఉంటుంది కదా. మీరు ఈ ప్లే స్టోర్ లో ఉన్న యాప్ ని ఐఓ స్టోర్ లో యూజ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? అంటే దానికి సపరేట్ ఐఫోన్ లో ప్లే స్టోర్ యూజ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? నో, బికాస్ దట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. ఇప్పుడు మన ప్లే స్టోర్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ because it is working only for Android. If it is a platform independent, the same application you are able to access iOS phone, Windows phone, other phones also. అర్థమైందండి? సో Java is an independent program, portable programming language, independent programming language, simple programming language. Sir, what is the meaning of simple? The persons right now who don't know about the basic concepts of any programming language, still they are able to learn. సార్ నేను నాన్ ఐటీ నుంచి వచ్చా, బిఏ చదివా, నాకు అసలు జావా అంటే ఏది, అసలు ప్రోగ్రామ్ అంటే తెలియదు, కెన్ ఐ లెర్న్ అంటే ఎస్. హౌ, వై, ఎందుకు నేర్చుకోగలుగుతారు, ఎలా నేర్చుకోగలుగుతారు? So yesterday we are discussed Java programming language having an built-in things, syntaxes. Java as an rich in built-in things, rich in syntax. Rich అంటే ఏంటి? రిచ్ అంటే ఏంటండి? బాగా ఉన్నోళ్ళని కదా. సో జావా కూడా బిల్ట్-ఇన్ థింగ్స్ లో రిచ్. ఎంత రిచ్ అంటే వెరీ వెరీ రిచ్. Still those predefined syntaxes easy to learn. మీరు కష్టపడి దాని మీద కుస్తీలు పడాల్సిన అవసరం లేదు, ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా టైప్ అని డిఫైన్ చేయాలంటే ద స్మాల్ సింటాక్స్, డేటా టైప్, వేరియబుల్ నేమ్, వాల్యూ. ఒక స్టేట్మెంట్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే స్మాల్ సింటాక్స్, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్. ఒక మెయిన్ మెథడ్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే స్మాల్ సింటాక్స్, యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్, రిటర్న్ టైప్, మెథడ్ నేమ్, స్ట్రింగ్. ఒక క్లాస్ నేమ్ డిఫైన్ చేయాలంటే స్మాల్ సింటాక్స్, క్లాస్, క్లాస్ నేమ్. ఒక కండిషన్ డిఫైన్ చేయాలంటే స్మాల్ సింటాక్స్,
condition in the parenthesis, which condition you are using. Okay, so simple programming language. Write once, run anywhere. Okay, we can write this program here, run anywhere. So now tell me the small example of this feature. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరూ వాట్సాప్ యాప్ ఇన్స్టాల్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. నార్మల్ గా మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలండి? ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ న్యూ ప్రోగ్రామ్, కంపైల్ ప్రోగ్రామ్, రన్ ప్రోగ్రామ్, దెన్ వీ విల్ గెట్ ద అవుట్. ఇప్పుడు మీరు వాట్సాప్ యూజ్ చేయడానికి మీరు ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారా? మీరు కంపైల్ చేస్తున్నారా? ఏం చేస్తున్నారు? డైరెక్ట్ గా రన్ చేసుకుంటే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా. మరి మీరు కంపైల్ రాయకుండా, కంపైల్ చేయకుండా మీకు అప్లికేషన్ ఎలా రన్ అవుతుంది? ఎలా రన్ అవుతుంది అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసేది, కంపైల్ చేసేది ఎవరు చేస్తున్నారంటే డెవలపర్ చేస్తాడు. వేర్ ఈజ్ ఈజ్ ఇన్ ఎట్ దట్ కంపెనీ. వాడు ఏదో వాడి ప్లేస్ లో ఉండి డెవలప్ చేసి కంపైల్ చేస్తుంది. ఆ కంపైల్ చేసిన తర్వాత జనరేట్ అయిన ఫైల్ ని మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. ఆ ఫైల్ ఏమంటారంటే క్లాస్ ఫైల్ అంటారు. ఐడియా ఉందా? క్లాస్ ఫైల్ చెప్తా, ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు చెప్తా. when you write the Java program, that time we call it as object code. మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఏమంటారు? ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అంటారు. కంపైల్ చేసిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ గా కంపైల్ అయిన తర్వాత జనరేట్ అయ్యే కోడ్ ని ఏమంటారంటే బైట్ కోడ్ ఆర్ క్లాస్ ఫైల్ అంటారు. when I am sending the class file to you, you can directly run that class file. No need to compile it. మీరు కంపైల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? డైరెక్ట్ ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి వాట్సాప్ యాప్ ఏం చేస్తున్నారు? ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. ఇన్స్టాల్ మీన్స్ రన్నింగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ దట్ అప్లికేషన్, మీరు ఏమైనా మోడిఫికేషన్ చేస్తారా? నో, బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ద డెవలపర్. మరి దాంట్లో మోడిఫికేషన్ చేయాలంటే ఎవరు చేయాలి? ఎవరైతే డెవలపర్ ఉందో వాడే చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్ పర్ఫార్మ్ సమ్ modifications. How you get? You need to update it. మీరు ఏం చేసుకుంటారంటే అప్లికేషన్ ని అప్డేట్ చేసుకుంటారు. ఎప్పుడైతే అప్డేట్ చేసుకున్నారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? ఆ మోడిఫికేషన్స్ అనేవి. యు ఆర్ నాట్ అప్డేటెడ్ దట్ అప్లికేషన్. మీరు అప్డేట్ చేయలేదు. ఆర్ యూ హ్యావింగ్ దట్ మోడిఫికేషన్స్? నో. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద రైట్ వన్స్, రన్ ఎనీవే. ఓకే, పోర్టబుల్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. Java programming language is OOPS concepts under object-oriented programming language. It completely having an classes and objects. Okay, user-friendly syntax, robust, fast programming language, multi-threaded, multiple statements we can enhance into one program, and multiple times we can use it. Interpreted, high performance, distributed, dynamic. So we will give the input values dynamically, we will get the output is also dynamical. And also Java programming language developed based upon the C and C++. Okay, the C language is based upon the C language కన్నా ముందున్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏమంటారంటే బేసిక్ కంబైన్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఇందులో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వస్తాయి అంటే ఐడియా ఉందా మీకు? నేమ్స్ ఏంటంటే సి కన్నా ముందు, సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కన్నా ముందున్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కోబాల్, పాస్కల్ అని అంతకు ముందు ఉండే అవన్నీ కూడా బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, బేసిక్ కంబైన్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. దానిలో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ను ఓవర్కమ్ చేయడానికే సి లాంగ్వేజ్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా, ఒక అప్లికేషన్ అయినా, ఒక వర్షన్ అయినా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ రెడీ టు రిలీజ్ న్యూ వర్షన్ ఆర్ న్యూ అప్లికేషన్. వై? బికాస్ టూ థింగ్స్ హియర్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద ప్రీవియస్ అప్లికేషన్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద disadvantages, some of the problems. To rectify that, we will release the new version or new application. First thing. Second thing, you need to add new features.
ఇలా వాట్సాప్ అప్లికేషన్ మీకు 15 days కి 1 month కి ఒకసారి వస్తుంది. మనం చూసినాం జావా ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎవ్రీ 6 months కి ఒక వర్షన్ వస్తుంది. ఎందుకు వాడు వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తాడు? 2 things, ఎగ్జిస్టింగ్ వర్షన్ లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తాడు, ప్లస్ న్యూ ఫీచర్స్ ను కూడా యాడ్ చేసుకుంటాడు. మరి ఆ న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసుకుంటే సేమ్ అప్లికేషన్ రన్ చేయలేడు కదా వాడు, చేస్తారండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ లో మీకు ఓన్లీ ఆడియో కాలింగ్ ఫీచర్ ఉంది, దే ఆర్ రెడీ టు ఇంట్రడ్యూస్ అండ్ వీడియో కాలింగ్. ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అయిందో దాన్ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. ఈ న్యూ ఫీచర్స్ తో పాటు ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఎట్ ఏ టైమ్ ఓవర్కమ్ చేస్తారు. మనకి రేపు మార్చిలో 22, ఇప్పుడు మన వర్షన్ ఎంత ఉంది, 21 ఉంది. 22 వర్షన్ రిలీజ్ అయిందంటే అప్ టు 21 వరకు ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ సాల్వ్ చేస్తూ ప్లస్ న్యూ ఫీచర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ న్యూ ఫీచర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. డిఫెక్ట్ ఫిక్సింగ్ అంటారు, బగ్ ఫిక్సెస్ అంటారు. ఓకే అండి. మనకి టెలిగ్రామ్ లో వస్తుంది. నాకు నిన్న మొన్న టెలిగ్రామ్ లో ఒక అప్డేట్ వచ్చింది. టెలిగ్రామ్ నుంచి ఒక మెసేజ్ పంపించింది. జరిగిందా చూడండి. ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఏమని వచ్చిందంటే we are releasing, we are fixing, we are updated your application. In that update we have some of the bug fixes అని వస్తుంది. ఓకే అండి. ప్రీవియస్ ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ సాల్వ్ చేయడం ఏమంటారంటే బగ్ ఫిక్సింగ్ అంటారు. ఓకే. సో C language is developed based upon the BCPL. C++ is developed based upon the C language, but Java is developed based upon the both C and C++. అందులో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ని ఓవర్కమ్ చేయటం ఒక థింగ్ అయితే, అందులో లేని ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేయటం కూడా వన్ మోర్ థింగ్. సి లాంగ్వేజ్ డస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. సి లాంగ్వేజ్ లో అసలు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఉండవండి, సపోర్ట్ చేయదు. C++ లో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఉంటుంది, బట్ జావాలో మాత్రం కంప్లీట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. It is a procedure programming language. It is an object-oriented programming language. It is a pure object-oriented. Procedure-oriented అంటే step by step. Object-oriented you can run particular methods, particular objects also. Okay. It uses an top-down approach. It uses a bottom-up approach. When you compile the Java programs, it uses a top-down approach. Java uses a bottom-up approach. It is a static programming language. It is a dynamic programming language. The code executed directly. The Java code executed by using an JVM. Java having an 3 things: JDK, JRE, JVM. Java Development Kit, Java Runtime Environment, Java Virtual Machine, JVM. So, who executes the Java program? JVM. This is it is an compiler. Java JVM is compiler. With the help of compiler, we are able to run or execute Java programs. It is a platform dependent. It is a platform independent. చెప్పినా కదా మనం అదే. ఇంకో చూడండి, it generates an .exe file. It generates an .exe file. It generates an .class files. ఓకే అండి. .exe ఫైల్ అన్న ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైలే, .class ఫైల్ అన్నా కూడా ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైలే. The source file of C is .c extension. C++ is .cpp extension. Java is an .java extension. Okay, when you write the Java program, the extension is .java. C lo aithe .c, cpp lo aithe .cpp, Java lo aithe .java.
It supports a pointer. It also supports a pointer. It does not support a pointers. ఇక్కడ one thing చెప్తుండే. What is a pointer? Normally, when you write the programs, we are declaring the variables, right? మన variables declare చేస్తాం. When we declare the variable, the compiler must allocate the memory. ఆ వేరియబుల్ కి ఏం చేయాలంటే మనం మెమరీని అలొకేట్ చేయాలి. మరి who allocates the memory? అలొకేట్ చేయాలి. మళ్ళీ అవసరం అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని డీఅలొకేట్ కూడా చేయాలి కదా. అవసరం ఉన్నప్పుడు మెమరీని ఇవ్వాలి. మరి దాని పని అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మెమరీని కూడా డీఅలొకేట్ చేసుకోవాలి కదా. సార్ who performs this action? In C and C++, the pointers concept performs this action. ఎవరు పర్ఫామ్ చేస్తారండి? పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్. ఈ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసి డెవలపర్ మాన్యువల్ గా అలొకేట్ చేసుకుంటాడు, మాన్యువల్ గా డీఅలొకేట్ చేసుకుంటాడు. డెవలపర్ కి ఇంకొక వర్క్ ఏంటి? వేరియబుల్ కి మెమరీని వాడే అలొకేట్ చేసుకోవాలి, మెమరీని డీఅలొకేట్ కూడా వాడే చేసుకోవాలి. దే ఆర్ యూజింగ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ malloc ఫంక్షన్, realloc ఫంక్షన్, ఫ్రీ ఫంక్షన్ అని డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి అలొకేషన్ డీఅలొకేషన్ ఎవరు చేస్తారు? డెవలపరే చేస్తారు. బట్ ద జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్స్ an పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్. మరి ఇన్ ద జావా హూ అలొకేట్స్ ద మెమరీ? C++ లో మనం పాయింటర్ ని చేసి నేను డెవలపర్ అయితే నేనే అలొకేట్ చేస్తాను. మరి జావాలో ఎవరు చేస్తారు సార్ అంటే, జావా హ్యావింగ్ a new feature that is an garbage collection. ఏ ఫీచర్ ఉంటుందండి? గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనే ఫీచర్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ an inbuilt feature. డెవలపర్ అనేబుల్ టు పర్ఫామ్ ఎనీ యాక్షన్. డెవలపర్ పోయి మెమరీని అలొకేషన్ డీఅలొకేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఎవరు చేస్తారు? గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనే ఇన్బిల్ట్ ఫీచర్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్బిల్ట్ ఫీచరే మెమరీని అలొకేషన్ డీఅలొకేషన్ చేస్తుంది. అందుకే ఇట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్స్ an pointers. అండ్ ఆల్సో జావా సపోర్ట్స్ C++ సపోర్ట్స్ an ప్రీప్రాసెసర్స్. మీరు ఏదన్నా ఎప్పుడైనా సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే పైన హెడర్ ఫైల్స్ రాస్తారు. హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ stdio.h అని, హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ conio.h అని, హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ iostream.h అని. వీటిని హెడర్ ఫైల్స్ అంటారు. వాట్ ఈస్ an హెడర్ ఫైల్? వాట్ ఈస్ an ప్రీప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్? ఇందాక మనం చెప్పినట్టు ఎవరి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ రన్ అవ్వాలంటే అందులో కొన్ని బిల్ట్ ఇన్ థింగ్స్ ఉండాలి, ప్రీ డిఫైన్డ్ థింగ్స్ ఉండాలి. సో C++ నడవాలన్నా అందులో కూడా ఏమి ఉండాలండి? ప్రీ డిఫైన్డ్ థింగ్స్ ఉండాలి. మరి ఆ ప్రీ డిఫైన్డ్ థింగ్స్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఎలా యూజ్ చేస్తారు? దానికి సపోర్ట్ చేసే హెడర్ ఫైల్ ని మీరు యూజ్ చేయాలి. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు ఈ హెడర్ ఫైల్లో కొన్ని ప్రీ డిఫైన్డ్ థింగ్స్ ఉంటే మీరు ఇందులో థింగ్స్ ని యూజ్ చేయాలంటే ఈ హెడర్ ఫైల్ ని యూజ్ చేయాలి. హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ string.h అంటాడు. h.h అంటే హెడర్ ఫైల్ అని. అంటే నువ్వు స్ట్రింగ్ ని యూజ్ చేయాలంటే ఏ హెడర్ ఫైల్ యూజ్ చేయాలి? string.h అనే హెడర్ ఫైల్ యూజ్ చేయాలి. అలాగే C++ లో కూడా సేమ్. మరి జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్ an ప్రీప్రాసెసర్ డైరెక్ట్. మరి ఇక్కడ ఎలా సార్? మరి ఇందులో ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉండవా అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. జావా హ్యాస్ రిచ్ ఇన్ బిల్ట్ ఇన్ థింగ్స్, ప్రీ డిఫైన్డ్ థింగ్స్. మరి ఇందులో ఎలా సార్ అంటే జావా హ్యావింగ్ an ఫీచర్ దట్ ఈస్ an ప్యాకేజ్. ఏంటండి? ప్యాకేజ్ అంటారు. తెలుసా మీకు ప్యాకేజ్ అంటే నార్మల్ మీనింగ్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ కంబైన్డ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్యాక్. ప్యాక్ అంటే ఏంటి? ప్యాక్ చేసి ఇటువంటి ఏంటి చెప్పండి? మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టి ప్యాక్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటంటే రిలేటెడ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా ఒక ప్యాకేజ్ లో స్టోర్ చేసి పెడతారు. మీకు అందులో ఉన్న ప్రీ డిఫైన్డ్ కాన్సెప్ట్ మీరు యూజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఆ ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఏం చేయాలి? ఆ ప్యాకేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్కానర్ క్లాస్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ఉంటుంది. మీరు దీన్ని యూజ్ చేయాలి అంటే ఇది ఎందులో ఉంటుంది? ఒక ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ ప్యాకేజ్? ఏంటి సార్? java.util.scanner. వాట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్? java. ఈ ప్యాకేజ్ లో ఏ క్లాస్ ఉంటుంది? స్కానర్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఈ స్కానర్ క్లాస్ లో ఏముంటాయి? మెథడ్స్ ఉంటాయి.
గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్యాకేజ్ ఉంటుంది, ప్యాకేజ్ లో క్లాస్ ఉంటుంది, క్లాస్ లో మెథడ్ ఉంటుంది. ప్యాకేజ్ ఉంటుంది, ప్యాకేజ్ లో క్లాస్ ఉంటుంది, క్లాస్ లో మెథడ్ ఉంటుంది. మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో డైరెక్ట్ యూజ్ చేసేది ఏంటి సార్ అంటే మెథడ్. మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో డైరెక్ట్ యూజ్ చేసేది అంటే మెథడ్. ఈ మెథడ్ ని యూజ్ చేయాలంటే ఇది ఏ క్లాస్ లో ఉందో ఆ క్లాస్ ని మనం యూజ్ చేయాలి. ఈ క్లాస్ యూజ్ చేయాలంటే ఈ క్లాస్ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉందో ఆ ప్యాకేజ్ ని యూజ్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఈ ప్యాకేజ్ లో ఉన్న క్లాస్ ని మీరు యూజ్ చేయాలి. ఈ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి, ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. అండర్స్టూడ్? ఇక్కడ మెథడ్స్ కూడా మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్, యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. అర్థమైందా? సో జావా సపోర్ట్స్ జావా యూజింగ్ యాన్ నాట్ యాన్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ యాన్ ప్యాకేజెస్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, it does not supports an exception handling, it supports an exception handling, it also supports an exception handling. ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అని? నీకు తెలిసింది చెప్పు. వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్? నార్మల్ గా ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్. ఓకే అండి, ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి? ఎర్రర్ అంటారు. మీరు ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మిడిల్ లో అన్వాంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు. ఇప్పుడు మన క్లాస్ రన్ అవుతుంది కదా, వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? మీరు ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పండి. ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోతుంది, టైం అయిపోతుంది, సార్ క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తాడు, మనం హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాం అనేది మన నార్మల్ ఎక్సెప్షన్, మన నార్మల్ ఎగ్జామ్షన్. ఇప్పుడు వరకు అదే రన్ అవుతుంది కదా, సడన్ గా కరెంట్ పోయింది, సడన్ గా పవర్ పోయింది, క్లాస్ ఆగిపోయింది. మీరు ముందే గెస్ చేస్తున్నారా ఈరోజు కరెంట్ పోతుంది ఇప్పుడు క్లాస్ ఆగిపోతుంది? లేదు, మీరు యాజ్ యూజువల్ క్లాస్ ఉందని వచ్చారు, సార్ రాలేదు, క్లాస్ లేదు. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా? అంటే అన్వాంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఈ ఎక్సెప్షన్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నా దగ్గర 1 2 3 4 5 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ యూజువల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ దగ్గర నాకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఈ ఎక్సెప్షన్ అనేది రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా ఆపుతుంది. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ హియర్ ఓన్లీ, ద రిమైనింగ్ యాజ్ యూజువల్. మీకు నార్మల్ గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు మనకి స్కూల్లో కాలేజీలో క్లాసెస్ 1 by 1 జరుగుతాయి. ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, మీకు డైలీ 5 క్లాసెస్ జరుగుతాయి. 5 డిఫరెంట్ ట్రైనర్స్, లెక్చరర్స్ అనుకోండి. ఫస్ట్ లెక్చరర్ వచ్చిండు, క్లాస్ జరిగింది. సెకండ్ లెక్చరర్ రాలేదు, మీరు వస్తారు అనుకున్నారు, రాలేదు. రాకపోవటాన్ని మనం ఎక్సెప్షన్ అనొచ్చు కదా. ఇప్పుడు సెకండ్ లెక్చరర్ రాకపోతే ఈ క్లాస్ ఒక్కటే ప్రాబ్లమా, రిమైనింగ్ కూడా ప్రాబ్లమా? ఇది ఒకటే ప్రాబ్లం కదా. రిమైనింగ్ వాళ్ళు వచ్చారు, రిమైనింగ్ లెక్చరర్స్ వచ్చారు, అంటే ఈ క్లాస్ జరగదు, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోర్త్ జరగాలి కదా. కానీ ఈ ఎక్సెప్షన్ వస్తే దీని వల్ల రిమైనింగ్ క్లాసెస్ కూడా జరగదు. ఈజ్ ఇట్ రైట్? ఈజ్ ఇట్ రైట్? నో కదా. ఇప్పుడు ఏం రానప్పుడు ఏం క్లాస్ రన్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ ఎందుకు ఆపాలి మీరు? వాళ్ళు ఆల్రెడీ వచ్చారు కదా. సో వెన్ యూ ఫేస్ an exception, it stops the execution from here only. Here only. But in the exception handling technique, మనకి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఆ ప్రాబ్లం ని హోల్డ్ చేసి ప్రాబ్లం లేని వాటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రన్ చేయటాన్ని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఎక్కడొచ్చింది? ఇక్కడ వచ్చింది కదా. సరే, ఇది ప్రాబ్లమే, దీన్ని హోల్డ్ చేసి ఈ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాసెస్ ఏం చేయాలి? రన్ చేసుకుంటుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు 10 ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని, 1 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయినా థర్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావట్లేదు. నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ నాకు థర్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావట్లేదు అన్నారు. నేనేమన్నా ఆ థర్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ లేదా, దాన్ని వదిలేసి రిమైనింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకో. నీకు థర్డ్ వల్ల ప్రాబ్లం, రిమైనింగ్ ప్రాబ్లం లేదు కదా. నువ్వేమంటున్నావు? లేదు సార్ నాకు థర్డ్ క్లియర్ అయితేనే రిమైనింగ్ చేస్తాను. థర్డ్ క్లియర్ అయితేనే రిమైనింగ్ చేయటాన్ని ఎక్సెప్షన్ అంటారు. ఈ థర్డ్ ఇట్లుంచి రిమైనింగ్ వాటిని యాజ్ యూజువల్ గా రన్ చేసుకొని పోవటాన్ని ఏమంటారు? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటారు. ఆ ఫీచర్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే జావాలోనే ఉంటుంది. సో జావా కంప్లీట్లీ సపోర్ట్స్ యాన్
exceptional handling. Okay. These are the different disadvantages of the Java. So now we are discussed the one of the feature is Java is an object oriented programming structure language. What is an object oriented? C language is an procedure oriented. Java is an object oriented. C language ఏంటంటే procedure oriented. Java ఏంటి? What is the difference between procedure oriented and object oriented? Procedure oriented means step by step. Procedure oriented అంటే ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అండి. అంటే తెలుసా స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే? తెలుసా తెలీదా? చెప్పండి. ఒకటి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు డాబాకి స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఒకేసారి పైకి ఎక్కుతారా? ఏం చేస్తారు? 1 2 3 4 5. ఒకటి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ వన్, సెకండ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత థర్డ్. డైరెక్ట్ గా మీరు 10వ మెట్టుకి వెళ్ళిపోతారా? డైరెక్ట్ గా ఒకేసారి పైకి వెళ్తారా? వెళ్ళారు కదా. స్టెప్ బై స్టెప్. మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే అది నెక్స్ట్ 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 అని వస్తుంది, అవునా? లేకపోతే స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 స్టెప్ 3 అని వస్తుంది. ఆల్ అయిపోయిన తర్వాత ఫినిష్ బటన్ వస్తుంది. మీరు అన్ని నెక్స్ట్ కొట్టుకొని డైరెక్ట్ ఫినిష్ పోతారా? పోతారా? మీరు ఎప్పుడైనా గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 అని ఉంటుంది, అవునా? దాంట్లో 100 లెవెల్ ఉంటే డైరెక్ట్ మీరు 100 లెవెల్ ఆడతారా? 100కు పోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఇందాక మీకు ఎక్సెప్షన్ లో చెప్పినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 50 లెవెల్ ని సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నారు అనుకోండి, 51 ఆడతారా? ఆడలేరు. 99% ఆడలేదు. అది కంప్లీట్ అయితేనే నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్ళాలి, అంతే కదా. 10th క్లాస్ లో 2 సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అయ్యారు, ఇంటర్కి పోతారా? ఎప్పుడు దాకా పోలేరు? అవి పాస్ అయిన దాకా పోలేరు. ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్, అది ఒక ప్రొసీజర్. ఏంటి? 10th అయిపోయిన తర్వాతే ఇంటర్కి వెళ్ళాలి, ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాతే బీటెక్ డిగ్రీకి వెళ్ళాలి, అది అయిపోయిన తర్వాతే పీసీకి వెళ్ళాలి. సో సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్. ఈ స్టెప్ కంప్లీట్ అయితేనే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం. సార్ నేను ఆ స్టెప్ కంప్లీట్ చేయలేదంటే ఉండటమే, అక్కడ చేసేదే లేదు. సార్ నేను 10th పాస్ కాలేకపోతున్నా అంటే చేసేదే లేదు, పాస్ అయితేనే. ఓకే అండి. బట్ జావా హ్యావింగ్ an ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. 3rd క్లాస్ చదువుకుంటే 4th క్లాస్కి పోవచ్చు, 4th చదువుకుంటే 6th పోవచ్చు. వీ హ్యావ్ సమ్ ఫీచర్స్. ఓకేనా? సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ అంటే, చూడండి, ఇట్ ఈస్ an స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెసర్. when you complete the step 1 then only able to move the step 2. Normally the example of procedure orient is first of all C language. C దానికన్నా బిఫోర్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్. ఇందులో సార్ right now also in the market some of the applications developed based upon the C programming language. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని కంపెనీలు సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీద డెవలప్ ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి నౌకరీలోకి వెళ్ళి సి లాంగ్వేజ్ మీద సెర్చ్ చేయండి, స్టిల్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. సార్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వీఆర్ డెవలపింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సి? లైక్ గేమింగ్ అప్లికేషన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గేమింగ్ అండి. ఎందుకు చెప్పండి? నేను చెప్పినగా స్టెప్ 1 అయితేనే స్టెప్ 2కి ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లేదు. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఏంది? 1 కాకపోయినా 3లోకి పోవచ్చు, బట్ పోలేదు. ఇంకోటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండి. మీరు ఓఎస్ ఇంతకుముందు పాత కొంచెం ఒక 4-5 years బ్యాక్ మన సిస్టమ్ కొనుక్కుంటే ఓఎస్ మనమే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రెడీమేడ్ మొత్తం వాడే చేసి ఇస్తారు, మీరు ఆన్ చేసి కూర్చోవాలి. ఇంతకుముందు ల్యాప్టాప్స్ కన్నా ముందు ఇంతకుముందు ల్యాప్టాప్స్ లేవు ఎక్కువ. పర్సనల్ కంప్యూటర్స్, ఒక సిపియు, ఒక మానిటర్, ఒక కీబోర్డు, ఒక మౌస్, ఒక యూపీఎస్. కంప్యూటర్ కొనాలంటే ఒక ఆటో కావాలి, ఒక సిపియు పెట్టుకోవాలి, ఒక మానిటర్ పెట్టుకోవాలి, ఒకటి కీబోర్డు, ఒకడు మౌస్, ఒకడు యూపీఎస్ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒకసారి కరెంట్ పోయి వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఓఎస్ పోతుంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పోయేది. ఇదంతా ఒక ప్యాకేజ్ వస్తుంది అనమాట. ఒక 20,000 25,000 పెడితే ఒక కంప్యూటర్ వచ్చేది. వచ్చిన తర్వాత రాగానే మనం ఆన్ చేయలేము, వాడు ఎంటీ ఇస్తాడు, దానికి మనకు సిడి ఇస్తాడు. ఆ సిడిని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మనమే లోడ్ చేసుకోవాలి.
ఆ లోడ్ చేసేటప్పుడు స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4 అని వస్తుంది. దాంట్లో మధ్యలో డ్రైవర్స్ అడుగుతుంది. సౌండ్ డ్రైవర్స్ అని, వీడియో డ్రైవర్స్ అని, ఆడియో డ్రైవర్స్, ఇవన్నీ మీకు కావాలా వద్దా అని అది ఒక ప్రొసీజర్ అనమాట. నియర్లీ 2 hours పట్టేది. మనం మధ్యలో ఏదైనా తెలియక ఎస్ నో ఆప్షన్స్ వస్తాయి, కొన్ని స్కిప్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. మనం తెలియక ఏదైనా కొడితే సక్సెస్ అయిన తర్వాత రన్ కాదు, మళ్ళీ ఫార్మేట్ కొట్టాలి, దాన్ని మళ్ళీ రన్ చేయాలి. ఆపరేషన్ చేయాలంటే 4 పేషెంట్లు కావాలన్నట్టు మనం ఓఎస్ చేయాలంటే 4 సార్లు ఎత్తిన వస్తుంది. ఎవరు పడితే వాడికి రాదు. ఇక అప్పుడు కొంతమంది ఒకళ్ళు ఇద్దరు వచ్చిన వాడి బతులు ఆడాలి, రారా నా సిస్టమ్ ఏంటి నా సిస్టమ్. అప్పట్లో మనం హార్డ్వేర్ ని పిలవాలంటే 2000 ఉంటేనే ఓఎస్ చేస్తారు. ల్యాప్టాప్ కాదు పట్టుకొని పోవటానికి, ల్యాప్టాప్ పట్టుకొని పోలేం కదా. ఇప్పుడు వాడు షాప్కి పోయి ల్యాప్టాప్ అని బ్యాగ్ లో పెట్టుకొని పోతాం, కంప్యూటర్ పట్టుకొని పోలేం, వాడు రావాలి. వాడు వస్తే 2000. మనం అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ పెట్టలేం కదా, వాడిని బతిలు ఆడుకోవాలి, అరే రారా రారా ఓఎస్. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఒక ల్యాప్టాప్ ఇస్తాడు అన్ని. ఈవెన్ మీకు కూడా ఎంఎస్ ఆఫీస్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తారు, అవునా? ఎంఎస్ ఆఫీస్ కూడా అందుకే మనం లేజీనెస్ చేస్తారు వీళ్ళందరూ. ఓఎస్ పెన్ డ్రైవ్ లో వేసేస్తారు. ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అయితే పెన్ డ్రైవ్ పెట్టి రీఫ్రెష్ కొట్టు, రీస్టార్ట్ కొట్టుకు ఆటోమేటిక్ అవుతుంది అని ఒక పెన్ డ్రైవ్ లో వేసేస్తారు. ఎందుకంటే దీనికి సిడి డ్రైవ్ ఉండదు కదా. నాకైతే వేసి ఇచ్చిండు మరి, ఒరిజినల్ ఓఎస్ వేసి ఒరిజినల్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ వేసి. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 అన్ని ఉంటాయి ఆప్షన్స్. డైరెక్ట్ ఇవన్నీ ఏమకుండా స్టార్ట్ కొట్టి ఇన్స్టాల్ కొట్టి ఫినిష్ కొట్టేనా సార్ అంటే నో. సో అది కూడా ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్. ఇంకా అప్లికేషన్స్ నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా. మనం జావా అప్లికేషన్ కూడా ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్. దాన్ని కూడా నెక్స్ట్ కొట్టాలి, నెక్స్ట్ కొట్టాలి, నెక్స్ట్ కొట్టాలి, అప్పుడే ఫినిష్ కొట్టాలి. మన ఎక్లిప్స్ కూడా అంతే, మధ్యలో పాత అడుగుతుంది, ఇంకేదో సెట్టింగ్స్ అడుగుతుంది, అవన్నీ చేసి ఫినిష్ కొడితేనే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ డెవలపింగ్ యాన్ like gaming applications, operating systems, or sequenced applications. With the help of object-oriented, we are developing an present applications. Present applications లో మనం డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెనూ ఇస్తారండి. వాడు ఒక అప్లికేషన్ లో మెనూ ఇస్తాడు. ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్. నువ్వు ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ముందు ఇది క్లిక్ చేయాలి, తర్వాత ఇది క్లిక్ చేయాలి, తర్వాత ఇక్కడ పోవాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో డైరెక్ట్ దీన్నే క్లిక్ చేసుకో, డైరెక్ట్ ఇక్కడికే వెళ్ళొచ్చు. మనం ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనకి నీడ్ ఉంటేనే చేయాలి. ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. సార్ ఎలా సార్, గివ్ మీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్ అంటే చూడండి, ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. అయిపోయాక మీరే చెప్పండి అది బ్యూటిఫుల్ అవునా. సో నార్మల్లీ ఐఎమ్ ద ట్రైనర్, అవునా? వాట్ ఈస్ మై వర్క్? నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటండి? టు గివ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే అండి. నేను ఈ ట్రైనింగ్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ని ఫాలో అవుతున్నాను. ఫస్ట్ ఏం ఫాలో అవుతండి అంటే ఏంటి, ఒకటి కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే ఇంకో దానికి వెళ్ళాలి. ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ని ఫాలో అవుతున్నాను. సో మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ లో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు సార్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ ఇస్తానండి, జావా 2 ఇస్తున్నా అనుకో. ఇప్పుడు నేను ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ఫాలో అవుతున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా దగ్గరికి ఒక పర్సన్ వచ్చి సార్ నాకు సి లాంగ్వేజ్ ట్రైనింగ్ కావాలన్నాడు. నేను ఇచ్చేది ట్రైనింగేగా. హ్యాపీ బాబు, రా బాబు అని ఈ బాబుకి సి లాంగ్వేజ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాను. ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లో ఈ స్టెప్ అయిపోయేంత వరకు నెక్స్ట్ స్టెప్ ని మనం చూడలేము. చూస్తామా? ఇంకో పర్సన్ వచ్చిండు, వాడు వచ్చిన విషయం కూడా మనకి తెలియదు. వాడు తెలియాలంటే వీడికి ట్రైనింగ్ అయిపోవాలి. ఓకే, వీడికి 1 hour ట్రైనింగ్ చెప్పాను. ఎప్పుడైతే వీడిది కంప్లీట్ అయిపోయినా ఇంకో పర్సన్ వెయిటింగ్ లో ఉన్నాడు. వాడిని ఏం కావాలరా బాబు అంటే సార్ నాకు జావా ట్రైనింగ్ కావాలి సార్ అన్నాడు. ఇస్తా కదా నేను ట్రైనింగ్, హ్యాపీ రా బాబు అని. ఈయన కూడా 1 hour ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఈ 1 hour ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు వేరే పర్సన్ కూడా ఉన్నాడు. కానీ నేను ఇది కంప్లీట్ కాకుండా వాడిని ఎలో చేయలేను కదా, ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్. సో వాడు కూడా ఏ ట్రైనింగ్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ ట్రైనింగ్. వీడికి కూడా 1 hour ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఇంకో పర్సన్ వచ్చిండు జావా, వీడికి 1 hour ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. వీడికి ఇంకో పర్సన్ వచ్చిండు, సార్ ఎన్ని అవర్లు ఇస్తారు సార్ అంటే నా వర్క్ ఇదే కాబట్టి నేను కంటిన్యూస్ చేసుకుంటూ పోతూనే ఉంటాను. ఇప్పుడు చెప్పండి,
నేను ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చా? 3 + 2 5 మెంబర్స్ ఇచ్చా. ఎన్ని అవర్స్ ఇచ్చానండి? ఇచ్చా. ఎన్ని టెక్నాలజీస్ అంటే నేను ఈ స్టూడెంట్ కి సి లాంగ్వేజ్ చెప్పినా సేమే చెప్తా, వీళ్ళకి సేమ్ ఉంటది కదా, వీళ్ళిద్దరికి కూడా జావా సేమ్, బట్ డిఫరెంట్ చెప్తా. అంటే నేను 5 స్టూడెంట్స్ కి 5 అవర్స్ లో 2 సబ్జెక్ట్స్ టీచ్ చేశాను. ఈ రోజు అయిపోయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ యాజ్ యూజువల్. అదే వెన్ ఐ ఫాలో యాన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్, నేను ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ కాకుండా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫాలో అయితే ఏమవుతుందంటే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో ఫస్ట్ ఏముంటాయి అంటే క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఏమిటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో నేను ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫాలో అవుతున్నా కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఏం చేస్తానండి? క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సో నేను ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా? 2. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి క్లాస్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా, తర్వాత జావా క్లాస్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఈ క్లాస్ లో ఎవరు లేరండి. ఫస్ట్ ఎంటీ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఒక పర్సన్ వచ్చి సార్ నాకు సి లాంగ్వేజ్ ట్రైనింగ్ కావాలని అడిగింది. నేనేం చెప్పానంటే ఓకే బాబు, నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తా, నువ్వు వెళ్ళి ఇక్కడ సి లాంగ్వేజ్ అనే క్లాస్ ఉంటుంది, ఆ క్లాస్ లో కూర్చో అని చెప్పాను. వీడు ఇందులో కూర్చొని వెయిట్ చేస్తాడు. నేను వీడికి స్టార్ట్ చేయలే ట్రైనింగ్, వెయిటింగ్ లో ఉన్నా. నెక్స్ట్ పర్సన్ సార్ నాకు జావా కావాలంటే, బాబు మనకి జావా క్లాస్ కూడా ఉంది, నువ్వు జావా క్లాస్ లో కూర్చోను. మళ్ళీ సెకండ్ పర్సన్ వచ్చింది కదా, వీడిని ఇందులో కూర్చోబెట్టారు, ఇందులో కూర్చోబెట్టారు, ఇందులో కూర్చో. ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ లో ఎంతమంది అయ్యారు? 3 మెంబర్స్. జావాలో ఎంతమంది ఉన్నారు? 2 మెంబర్స్. ఇలా అందరినీ సెట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను. ఈ 3 మెంబర్స్ కి 1 అవర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చా, ఈ 2 మెంబర్స్ కూడా 1 అవర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చా. సేమ్ ట్రైనర్, సేమ్ స్టూడెంట్స్, సేమ్ సబ్జెక్ట్. నేనే ట్రైనర్ని, అదే సబ్జెక్ట్, వాళ్ళే స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ట్రైనింగ్ ఎన్ని అవర్స్ ఇచ్చా వీళ్ళకి? 2 అవర్స్. ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్? అంటే ఇక్కడ 5 అవర్స్ ఇచ్చే ట్రైనింగ్ ని ఇక్కడ మనం ఎన్ని అవర్స్ లో ఇచ్చినాం? సేమ్ స్టూడెంట్స్, సేమ్ సబ్జెక్ట్. అంటే మీరు C++ యూజ్ చేసి 5 స్టేట్మెంట్స్ రాస్తే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ యూజ్ చేసి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాయొచ్చు? 2 స్టేట్మెంట్. మరి ఇక్కడ నేనేమన్నా వాళ్ళకి చెప్పే సబ్జెక్ట్ లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? నేనే ట్రైనర్ని, సేమ్ చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఆఫ్లైన్ లో మీరు అందరు ఉన్నారు, మీ అందరికి చెప్పినా నేను ఇదే చెప్తా, మీ అందరూ ఇండివిజువల్ కూర్చోబెట్టి చెప్పినా అదే చెప్తా. నేనే కదా ట్రైనర్ని. ఇప్పుడు మీ అందరూ ఒకేసారి చెప్తున్నానండి, సేమ్ చెప్తా. లేదు మీ అందరూ బయటికి పోయారు, ఫస్ట్ ఈమెకి చెప్పి అదే చెప్తా, ఆమె అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు వచ్చినా అదే చెప్తా. ఎందుకంటే నాకు వచ్చింది అదే, నేను చెప్పేది అదే. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వచ్చి నా దగ్గర కూర్చుంటే వాళ్ళకు కూడా అదే చెప్తా. అంటే నా ట్రైనింగ్ లో డిఫరెంట్ ఉండదు. ఇప్పుడు మీ 5 మెంబర్స్ కి సపరేట్ క్లాస్ చెప్తే అది ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్. అందరినీ ఒకే దగ్గర కూర్చోబెట్టి చెప్తే ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు ఏ క్లాస్ వింటున్నారండి? జావా క్లాస్. మీరు ఇప్పుడు క్లాస్ ఏంటి? జావా క్లాస్ కదా, ఇది జావా క్లాసు. మరి మీ అందరు ఎవరు? స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ జావా అనేది క్లాస్ అయితే ఈ స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు? ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు? ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్. అర్థమైంది? ఎగ్జాంపుల్ ఉందా బ్యూటిఫుల్ గా? ఓకే, రైట్. సో నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్. ఏముంటాయండి ఇందులో? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో హియర్ జావా ఈజ్ an class. Java is an class. First of all, a class is an logical thing. Class is an logical thing. In the class, we have an students. For example, Monica. She is a physical thing. Monica అనే ఆమె ఆబ్జెక్ట్, జావా అనేది క్లాస్. క్లాస్ అనేది లాజికల్ థింగ్, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫిజికల్ థింగ్. ఫిజికల్ అంటే ఏబుల్ టు సీ, ఏబుల్ టు టచ్ ఆల్సో.
టచ్ అండ్ ఫీల్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫిజికల్. లాజికల్ అంటే బట్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరూ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఇదే క్లాస్లో ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే నేను చెప్తా కదా, అర్థమైందా? అంటే ఏం చెప్తా నేను, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ చెప్తా, బిహేవియర్ చెప్తా, మిమ్మల్ని ఐడెంటిటీ కూడా చెప్తా, అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ హీఈస్ అంటే హీఈస్ వేరింగ్ సంథింగ్, హీఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్. స్టేట్, బిహేవియర్, ఐడెంటిటీ ఎవరో చెప్తున్నా, ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఇది ఏ క్లాస్ అండి, జావా క్లాస్. రా జావా క్లాస్ అంటే వచ్చిద్దా? ఎక్కడుంది జావా క్లాస్? దెర్ ఈస్ నో ఫిజికల్ థింగ్, బట్ యు ఆర్ లిజనింగ్ విచ్ క్లాస్? వేర్ ఈస్ జావా క్లాస్? ఇప్పుడు మౌనిక ఏదంటే ఇగో ఇక్కడ ఉందంట, రేణుక ఏదంటే ఇక్కడ ఉందంట. జావా క్లాస్ ఏదంటే ఇవాళ ఇది ఉంటుంది, రేపు ఇంకోటి, ఎర్రగుందా తెల్లగుందా పచ్చగుందా. అంటే క్లాస్ ఈజ్ లాజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఇంకోటి చెప్పాలంటే ఆబ్జెక్ట్స్ రియల్ థింగ్స్ అండి, రియాలిటీలో ఉండే ఆబ్జెక్ట్సే. క్లాసెస్ అనేవి రియాలిటీలో ఉండవు, బట్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి దానికి ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఉన్నారా లేరా? ఉన్నారా లేరా? ఏ ఉంటే వాట్ ఈస్ దేర్ స్టేట్? వాళ్ళ స్టేట్ ఏంటి, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏంటి, వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఏంటి చెప్తామా? బట్ ఉన్నారు. మరి లేరంటే అగో ఉన్నారంటారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అంటే నేను చెప్తున్నా, తన గ్రీన్ డ్రెస్ తీసుకుంది, చైర్లో కూర్చుంది, క్లాస్ ఏంటది సంథింగ్. తన ఐడెంటిటీ చెప్తా, బిహేవియర్ చెప్తా, స్టేట్ చెప్తా, నాది కూడా చెప్తారు మీరు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పండి, వాళ్ళు ఏ డ్రెస్ వేర్ చేశారు, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏంటి, వాళ్ళ స్టేట్ ఏంటి, వాళ్ళ కుర్చీలో కూర్చున్నారా నిలబడి ఏం చెప్పలేము. మరి లేరా వాళ్ళు? చెప్పలేనప్పుడు ఉన్నారు. క్లాస్ కూడా అంతే, వాళ్ళని లాజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటారు. ఆన్లైన్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఏమంటారండి, లాజికల్ వాళ్ళు ఉంటారు కానీ లేనట్టే, ఉంటారు లేనట్టే. క్లాస్ కూడా అంతే, ఉంటది కానీ లేనట్టే. క్లాస్ లేకుండా అసలు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి లేవు. ఇప్పుడు మీ అందరు ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చున్నారు? ఇది జావా క్లాస్ కాబట్టి కూర్చున్నారు. ఇది జావా క్లాస్ కాబట్టి మీ అందరు ఉంటారా? అంటే క్లాస్ ఉంటేనే కదా మీరు ఇందులోకి వచ్చేది. మరి ఏది క్లాస్ అంటే? సో class is an logical existence, object is an physical existence. The combination of classes and objects we call it as object oriented. Every class we have more than one object. ప్రతి క్లాస్ లో కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు, మోర్ దాన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నా జావా క్లాస్ లో ఒకటే స్టూడెంట్ ఉండొచ్చు, 10 మంది ఉండొచ్చు, 20 మంది ఉండొచ్చు, 100 మంది ఉండొచ్చు. అంటే వన్ క్లాస్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంకోటి కూడా చెప్తుంది, ఒక క్లాస్ డస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్స్. నేను ఈరోజు జావా క్లాస్ చెప్దామని వచ్చి కూర్చున్నాండి, ఎవరు రాలేదు, మీరు ఎవరు రాలేదు, బట్ స్టిల్ దెర్ ఈజ్ ఎన్ క్లాస్. క్లాస్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్స్ లేదు. క్లాస్ ఉండి ఆబ్జెక్ట్స్ లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఉండి క్లాస్ లేకుండా ఉండదు. మీరు వచ్చారు, మీకు నేను జావా క్లాసు తెలియలేదు, మరి మీరు క్లాస్ వెళ్ళేస్తారా? క్లాస్ ఉండి ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఉండి క్లాస్ లేకుండా ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు. అర్థమైందా? క్లాసెస్ ఆర్ లాజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. వన్ క్లాస్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. మరి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని ఏ క్లాస్ అంటారు? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్లాస్ జరుగుతుంది, పక్కన ఇందాక ఒక అమ్మాయి వచ్చింది కదా, ఆ అమ్మాయి డోర్ తీసి ఇది నా క్లాస్ కాదని పోయింది కదా. ఇప్పుడు అమ్మాయిని మనం ఆబ్జెక్ట్ అనొచ్చు కదా, అంటే మనం అమ్మాయిని ఆబ్జెక్ట్ అన్నాం, మరి ఆమె ఈ క్లాస్ కాదు కదా. ఇక్కడ ఒక క్లాస్ ఉంది, అక్కడ ఒక క్లాస్ ఉంది, మిమ్మల్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నాం, మరి వాళ్ళని ఏమంటారు? వాళ్ళని కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. మీరే క్లాసు, జావా క్లాస్, వాళ్ళే క్లాసు, సంథింగ్ ఎనదర్ క్లాస్. మరి అమ్మాయి ఈ ఆబ్జెక్ట్ కాదు కదా. అంటే మరి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఏ క్లాస్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? మీరు జావా స్టూడెంట్ అని ఎలా తెలుస్తుంది?
విచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫాలోస్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఆ క్లాస్ యొక్క ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవుతుందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ బిలాంగ్స్ టు దట్ క్లాస్. మీరు ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? జావా. ఇది జావా క్లాస్. దీని ఫీచర్స్ ని మీరు ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు జావా ఆబ్జెక్ట్స్. వాళ్ళు రియాక్ట్ జేఎస్, వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? వాళ్ళు జావా కాదు, అమ్మాయి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు, వాళ్ళ ఆబ్జెక్ట్. సార్ నేను డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నా, అది పక్క క్లాస్. అంటే యు ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్, యు ఫాలో విచ్ క్లాస్ రూల్స్, యు ఆర్ బిలాంగ్స్ టు దట్ క్లాస్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. సో నేను ఇప్పుడు కొన్ని రాస్తా, అవి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ మీరు చెప్పాలి. క్లాస్ అంటే లాజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫ్రూట్. తెలుసా ఫ్రూట్ అంటే? చెప్పండి. ఫ్రూట్ అనేది క్లాసా ఆబ్జెక్టా? క్లాస్ అంటేనేమో లాజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏముండాలి? ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫ్రూట్ అనేది లాజికలా ఫిజికలా? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్ చెప్పాలి. ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ ఎన్, ఆబ్జెక్ట్ అనగానే మనకి ఏం రావాలి? స్టేట్, బిహేవియర్, ఐడెంటిటీ. ఇప్పుడు నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అమ్మ, ఆబ్జెక్ట్. నువ్వు స్టూడెంట్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్. ఏ ఆబ్జెక్ట్? ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్? జావా క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు జావా క్లాస్ ఉంది, జావా క్లాస్ ఏ కలర్ లో ఉంది? ఏం చేస్తుంది? స్టేట్ ఉంటుందా దానికి? బిహేవియర్ ఉంటుందా? ఐడెంటిటీ ఉంటుందా? లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఆబ్జెక్ట్వి, నీకు స్టేట్ ఉందా? బిహేవియర్ ఉందా? ఐడెంటిటీ ఉందా? నిన్ను ఎలా మనందరం ఒకటే కాదు కదా, నేను నిన్ను ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నా అంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్ కదండి. నేను రాగానే సార్ వచ్చిందంటే నేను వేరేలా ఉంటే మీరు నన్ను ఐడెంటిఫై చేయలేరు కదా. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను రాసిన ఫ్రూట్ కి స్టేట్ ఏంటి, బిహేవియర్ ఏంటి, ఐడెంటిటీ ఏంటి చెప్పండి. ఐడెంటిటీలో ఏం చెప్పొచ్చు చెప్పండి? మీరు నన్ను ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? పొట్టిగొన్నా, పొడుగున్నా, ఎర్రగొన్నా, తెల్లగొన్నా, కటింగ్ అట చేయించుకున్నా, అదే కదా డ్రెస్. ఇదే ఎలా మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారండి? అంతే కదా. ఇంటికి పోగానే మా అమ్మాయి 10 మంది పోయితే ఇగో మా అమ్మాయి అని మేము పిలుస్తుందా లేదా? ఎలా పిలుస్తుంది? నీ కలర్, నీ ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఐడెంటిటీ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫ్రూట్ యొక్క కలర్ చెప్పండి, ఐడెంటిటీ చెప్పండి. ఒక కలర్ చెప్పండి. డిఫరెంట్ అంటే ఎరుపా తెలుపా చెప్పాలిగా. ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావమ్మా, నువ్వు ఎరుపా తెలుపా నేను చెప్తున్నా. ఎల్లో. ఇది ఎల్లో అని ఎవరు చెప్పారు నీకు? ఎల్లో సరే, ఓకే. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ బనానా. ఇప్పుడు చెప్పండి, బనానా క్లాసా ఆబ్జెక్టా? ఎందుకు? ఎలా ఐడెంటిఫై చేసి? మీరు షాప్ లో పోయారు, ఫ్రూట్ షాప్ లో బనానాస్ ఉన్నాయా లేవో మీరు చెప్పాలి. ఎలా చెప్తారు? ఎలా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? దానికి ఒక షేప్ ఉంటుందా? దానికి ఒక కలర్ ఉంటుందా? ఐడెంటిటీ ఉంటుందా? మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, బనానా క్లాసా ఆబ్జెక్టా? ఎందుకు? దానికి స్టేట్ ఉంది, ఐడెంటిటీ ఉంది, బిహేవియర్ అంటే ఏంది? మీరు కళ్ళు మూసుకొని అట్టుకొని తిన్నారు, కనిపెడతారా కనిపెట్టలేరా? దానికి బిహేవియర్ ఉంటది కదా, దానికి ఒక స్టేట్ ఉంటది కదా, దానికి ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటది కదా. మరి ఫ్రూట్ కి ఏముంటది చెప్పండి? ఇప్పుడు బనానాకు ఉన్నట్టు ఫ్రూట్ కలర్ చెప్పండి. సో ఫ్రూట్ ఈజ్ ఎన్ క్లాస్, బనానా ఈజ్ ఎన్, కెన్ ఐ రైట్ యాపిల్? యాపిల్ క్లాసా ఆబ్జెక్టా? ఆబ్జెక్టే. దానికి కూడా షేప్ ఉంటది కదా, కలర్ ఉంటది కదా. గ్రేప్. ఇప్పుడు ఈ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఏ క్లాస్ అంటున్నారు? ఏ క్లాస్ అంటున్నారు? ఫ్రూట్స్ క్లాస్ కదా. ఎందుకు అంటున్నారు చెప్పండి ఫ్రూట్స్ క్లాస్? అవి ఫ్రూట్స్ ఏగా సార్ అంటారా? సో అంటే చూడండి, ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ ఎవ్రీ క్లాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యావింగ్ యాన్ బేసిక్ ఫీచర్స్. ప్రతి క్లాస్ లో కూడా ఫస్ట్ ఏముంటాయండి? కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఆ క్లాస్ కావాలంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆ ఫీచర్స్ ని ఫాలో కావాలి. అర్థమైందా? ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ కావాలి అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆ క్లాస్ ఫీచర్స్ ని ఫాలో కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ బ్రింజల్.
తెలుసా బ్రింజల్ అంటే? లేదా పొటాటో? ఇప్పుడు చెప్పండి, బ్రింజల్ అండ్ పొటాటో క్లాసా ఆబ్జెక్ట్స్? ఆబ్జెక్ట్స్ కదా, దేర్ ఇస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్, దీస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో those both are belongs to fruits class. అవునా? బ్రింజల్ పొటాటో ఫ్రూట్స్ క్లాసా? ఎందుకు, ఎలా చెప్తున్నారు మీరు అది ఫ్రూట్స్ క్లాస్ కాదని? బికాస్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. ఫ్రూట్స్ క్లాస్ యొక్క ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవ్వట్లేదు అది, అందుకే మీరు కాదని చెప్తున్నారు. ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఆరెంజ్, నేను ఆరెంజ్ రాసా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆరెంజ్ ఆబ్జెక్టా క్లాసా? ఏ క్లాస్? ఫ్రూట్స్ క్లాసేనా? అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఆ క్లాస్ యొక్క ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవుతుందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఆ క్లాస్ అంటారు. అమ్మాయి డోర్ తీసి నాది ఈ క్లాస్ కాదని ఎందుకు పోయింది? ఆ అమ్మాయి ఈ క్లాస్ ఫీచర్స్ ఫాలో కావట్లేదు కాబట్టి. వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్? నువ్వు ఈ క్లాస్ లో రావాలంటే నువ్వు జావా నేర్చుకోవాలి. అది కోర్ జావా క్లాస్ అయ్యి ఫీచర్స్ ఏంటి? ఇది జావా క్లాస్, ఇక్కడ కోర్ జావా చెప్తున్నా, ట్రైనర్ కి ఇస్తున్నా సార్, ఈ మూడు ఫీచర్స్. నువ్వు జావా అయితే ఇక్కడికి రావచ్చు, కోర్ జావా క్లాస్ అయితే రావచ్చు, కృష్ణ సార్ ట్రైనర్ అయితే రావచ్చు. ఆ అమ్మాయి జావా కాదు, కోర్ జావా కాదు, ట్రైనర్ కృష్ణ సార్ కాదు. ఆ అమ్మాయి క్లాస్ రియాక్ట్ చేసు, ట్రైనర్ హరి సారు, రూమ్ ఆ రూమ్. అందుకే అమ్మాయి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఈ క్లాస్ కాదని పోయింది. అందుకే మీరు బ్రింజల్ పొటాటో కూడా ఈ క్లాస్ కాదంటున్నారు. అర్థమైందా? ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ మొబైల్ ఆర్ నాట్? అన్నం దేనికైనా ఉంటాం కానీ మొబైల్ లేకుండా ఉంటామా సార్ అంటారు కదా. సమ్మన్ ఈజ్ రెడీ టు జాయిన్. ఇస్ దిస్ journey. So now I am writing the mobile. Now tell me, mobile is class or object? ఆలోచన చెప్పాలి. మొబైల్ అనేది క్లాసా ఆబ్జెక్ట్? ఆబ్జెక్టా? వెరీ గుడ్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద విజిత్ క్లాస్ అంటాడు, మీ అందరు ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నారు. ఓకే, అందరినీ మనం సాటిస్ఫై చేద్దాం. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అన్నోళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పండి, మొబైల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏముండాలి? స్టేట్, బిహేవియర్. ఇందాక మీరు ఫ్రూట్ అన్నట్టు మొబైల్. ఇప్పుడు మొబైల్ కి షేప్ చెప్పండి, కలర్ చెప్పండి, బిహేవియర్ చెప్పండి. చెప్పండి. సో మొబైల్ ఈజ్ ఎన్ క్లాస్. మరి ఇందులో ఆబ్జెక్ట్స్ చెప్పండి. చెప్పండి. నీదే ఫోన్ అమ్మా? నీదే ఫోన్ అమ్మా? రియల్మీ. నీది? వివో. నాది ఓప్పో. ఇంకోళ్ళది శాంసంగ్. రిచ్కి పోదాం, ఐఫోన్. ఇవన్నీ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు ఫోన్లు పక్క పక్కన పెట్టండి, ఇక్కడ పెట్టండి, నువ్వు నీ ఫోన్ కనిపెడతావా లేవా? ఎలా? దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్టేట్, ఐడెంటిటీ, బిహేవియర్. మీ ఇద్దరు ఫోన్లు పక్క పక్కన ఉన్నాయి, నీ ఫోన్ నువ్వు తీసుకుంటావా తీసుకోవాలి? ఎలా? దానికి స్టేట్ ఉంటది, ఐడెంటిటీ ఉంటది, బిహేవియర్ కూడా ఉంటది కదా. అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమనాలి? ఆబ్జెక్ట్ అనాలి. మరి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏ క్లాసు? మొబైల్ క్లాస్. మరి ఈ మొబైల్ క్లాస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను, నా దగ్గర రిమోట్ ఉంది. ఐఎమ్ రైటింగ్ రిమోట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్. ఫస్ట్ అసలు రిమోట్ అనేది ఆబ్జెక్టా క్లాసా చెప్పండి? ఆబ్జెక్టే. ఇదేంటమ్మా? ఇదేంటి చెప్పండి? ఎలా చెప్పారు? దీనికి ఐడెంటిటీ ఉంది కదా. ఇందాక మనం చెప్పినట్టు మీరు షాపుకి పోగానే వాడిని అడగకుండా అసలు బనానాస్ ఉన్నాయో చెప్తారా లేదా? ఒక షాపుకి పోయారండి, మీకు బనానాస్ కావాలి, ఎవరిని అడగలేదు, ఇట్లా కళ్ళతో చూస్తే మీకు ఆడ ఉన్నాయో తెలిసిదిగా. లేవు, వాడిని అడగటం ఎందుకు? పోతారు కదా మీరు. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే చెప్తారా? ఇది వచ్చి చెబుతుందా నేను రిమోట్ అని? యూఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ యాన్ ఆబ్జెక్ట్. సో నౌ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ ద రిమోట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. ఈ రిమోట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని మొబైల్ అనే క్లాస్ లో రాశాను. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైటేనా? రిమోట్ అనేది మొబైలా? మొబైలా? నేను రిమోట్ అనేది మొబైల్ అనే క్లాస్ లో రాశానండి. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? మీరు రిమోట్ ని మొబైల్ అని కాల్ చేస్తారా ఎప్పుడన్నా? సరే, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? మౌజ్. ఐఎమ్ రైటింగ్
మౌత్ ఆల్సో విచ్ క్లాస్, ఇది కూడా ఆబ్జెక్టే. ఏ క్లాస్ లో రాసా సార్? నేను అసలు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఆ క్లాస్ అని ఎలా తెలుసు సార్ అంటే, ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ యొక్క ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి. ఎవ్రీ క్లాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యావింగ్ ఎన్ కామన్ ఫీచర్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మొబైల్ యొక్క కామన్ ఫీచర్స్ ఏంటండి? మొబైల్ తోటి మీరు చేసే రెండు పనులు చెప్పండి. కాల్స్ చేసుకుంటారు, ఇంకోటి కాల్స్ చేసుకుంటారు, మెసేజ్. అసలు మొబైల్ అనేది ఎందుకు కనిపెట్టారు సార్ అంటే, కమ్యూనికేషన్ కోసం. హౌ యూ కమ్యూనికేట్ విత్ అదర్స్? మనం అవతల వాళ్ళని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. మొబైల్ యూజ్ చేసి ఒకటి ఫోన్ చేసుకోవచ్చు, వాడు ఫోన్కి అందుబాటులో లేకపోతే ఒక మెసేజ్ పెట్టుకోవచ్చు. అవి మొబైల్ అనే క్లాస్ యొక్క కామన్ ఫీచర్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు నీ రియల్మీ ఫోన్ తోటి కాల్ చేసుకోలేస్తావా, మెసేజ్ చేసుకోలేస్తావా? అంటే నీ రియల్మీ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఈ క్లాస్ ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవుతుందా లేదా? అందుకే నువ్వు దీన్ని ఏమని కాల్ చేస్తున్నావు? మరి ఆమెది కూడా కాల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పు, రిమోట్ తోటి నువ్వు కాల్ చేస్తావా, రిమోట్ తోటి మెసేజ్ చేస్తావా? మరి ఈ క్లాస్ ఫీచర్స్ ని ఫాలో కాబట్టి ఈ ఆబ్జెక్ట్ నీ క్లాస్ అని ఎలా అంటావు? ఇప్పుడు నువ్వు మౌస్ తోటి ఫోన్ కాల్ చేస్తావా, మౌస్ తోటి మెసేజ్ చేస్తావా? చేయలేం కదా. మరి ఇవి రెండు యాక్చువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అవునా కాదా? నా చెప్పే కదా, క్లాస్ ఉండి ఆబ్జెక్ట్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదు, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే కంపల్సరీగా ఏముండాలి? క్లాస్ ఉండాలి. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్ వేరే ఉంది. వాడు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాడు? ఆ ఫీచర్స్ ఏందో ఆ ఫీచర్స్ ఎత్తుక్కోవాలి అది పోయి. నార్మల్ గా ఈ రిమోట్ మౌజ్ అనేవి ఏంటండి? వైర్లెస్. నార్మల్ గా మన రిమోట్ అంటే ఏంటి? వైర్లెస్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైర్లెస్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటే ఇందులో రిమోట్ రాయొచ్చు కదా, నచ్చలే కదా. ఈ వైర్లెస్ మౌజ్ కూడా రాయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ వైర్లెస్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైర్ ఉండొద్దు. ఇంకోటి సెకండ్ ఫీచర్ ఏంటి? సమ్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ని ఆపరేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఈ రిమోట్ తోటి అక్కడున్న మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఆపరేట్ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు నేను ఈ మౌస్ తోటి కరెక్ట్ కనెక్షన్ లేకుండా దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నా కదా. అందుకే మరి వీటిని వైర్లెస్ అనొచ్చు కదా. అంటే రిమోట్ మౌస్ అనేవి ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే వైర్లెస్ అనేది క్లాస్. రైట్? ఇప్పుడు చెప్పండి, నీ రియల్మీ మొబైల్ తోటి నువ్వు ఫోన్ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు, మెసేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫోన్ కాల్స్ మెసేజ్ ఎవరి ఫీచర్స్? మొబైల్ అనే క్లాస్ ఫీచర్స్. ఇప్పుడు నీ రియల్మీ ఫోన్ యూజ్ చేసి నువ్వు ఫోటో తీసుకోలేస్తావా, వీడియోలు చూడలేస్తావా, ఇంకా సంథింగ్ సాంగ్స్ వెళ్ళేస్తావా? మరి అవన్నీ మొబైల్ అనే క్లాస్ లో ఫీచర్స్ ఉన్నాయా? ఇందులో ఓన్లీ రెండే ఉన్నాయి కదా. మరి నీ మొబైల్లో ఈ రెండు ఉన్నాయి, ఇంకా ఏమున్నాయి? కెమెరా ఉంది, వీడియో కాల్, వీడియో ఆప్షన్ ఉంది, ఆడియో ఆప్షన్ ఉంది, ఇంకేదో ఎడిటింగ్ గీటింగ్ సమ్ ఎక్స్వైజెడ్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. మరి అవన్నీ ఉన్నాయిగా, మరి దాన్ని ఎందుకు అనాలి? అవి క్లాస్ ఫీచర్స్ కాదుగా. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫాలోస్ ద క్లాస్ ఫీచర్స్, దెన్ ఆల్సో ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ ఫీచర్స్. మొబైల్ కాలింగ్ మెసేజ్ అనేవి క్లాస్ ఫీచర్స్ అయితే, కెమెరా, వీడియో, ఆడియో ఇవి ఫీచర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీచర్స్. ఎవరి ఫీచర్స్ అండి? అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆ క్లాస్ ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవుతూ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. రియల్మీ ఫోన్ 10,000కు 15,000కు కొంటాం, ఐఫోన్ మన వచ్చింది 1,50,000 అంట. 1,50,000లో ఫోన్ చేసినా అదే ఫోన్ పోతుంది, ఈ 10,000 ఫోన్ లో చేసినా అదే ఫోన్ పోతుంది. మార్కెట్ లో 500 కూడా ఫోన్ ఉంటుంది, కీప్యాడ్ ఫోన్. దాని నుంచి చేసినా మీ అమ్మ హలో అంటే మీ అమ్మ ఆడనా అదే హలో ఉంటుంది, ఏడైనా అదే హలో ఉంటుంది. ₹1,00,000 ఫోన్ చేస్తే హలో రిచ్కి రాదు. నువ్వు హాయ్ అని మెసేజ్ పెడితే ఈ ఫోన్ లో పెట్టినా అదే హాయ్ పోతుంది, ₹1,00,000 ఫోన్ పెడితే హాయ్ పోయి ఇంకోటి ఏదైనా పోతుందా? ఎందుకంటే అవి క్లాస్ ఫీచర్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, 10,000 ఫోన్ లో తీసిన ఫోటోకి ₹1,00,000 తీసిన ఫోటో ఒకటే ఉంటదా? ఉంటదండి. ఇది హెచ్డి క్వాలిటీ వస్తుంది, అది నార్మల్ క్వాలిటీ వస్తుంది. అందులో వీడియో చూస్తే డబ్బాలో రాళ్ళేసుకొచ్చినట్టుంటది, ఇందులో వీడియో చూస్తే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. అవి ఎవరి ఫీచర్స్? ఆబ్జెక్ట్ ఫీచర్స్. అంటే క్లాస్ అనేది బేసిక్ ఫీచర్స్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది అంతే.
నువ్వు నా ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఫస్ట్ నా ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి, తర్వాత నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కలిగి ఉండొచ్చు. మనం చెప్తాం. నేనేమంటున్నా, నాది ఇది జావా క్లాసు, నేను కొన్ని ఫీచర్స్ డిఫైన్ చేశా. నా ఫీచర్స్ ఏంటి, నువ్వు జావా నేర్చుకొని ఉండాలి, ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ వినాలి, సంథింగ్. నువ్వు నా ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవుతూ నువ్వు ఇంటికి పోయిన తర్వాత ఇంకా వేరే కూడా నేర్చుకుంటున్నావు జావాని, అవి నీ ఓన్ ఫీచర్స్. సార్ నాకు ఆల్రెడీ సి లాంగ్వేజ్ వచ్చు సార్, తనకి ఏమీ రాదు, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రాదు, నీకు ఆల్రెడీ C++ వచ్చు. బట్ యూ బోత్ ఆర్ జావా స్టూడెంట్స్. మరి నీకు C++ వచ్చు కదా, అవి నీ ఓన్ ఫీచర్స్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి, మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ కి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు శాన్యో ఏంటిది, శాన్యో ఇదేంటిది, టీవీ. టీవీ అనేది క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్? క్లాస్. శాన్యో అనేది శాంసంగ్, సోనీ. సోనీ ₹1,00,000 ఉంటే, శాంసంగ్ 70,000 ఉంటే, శాన్యో 15,000. మూడు టీవీలే. ఇందాక మనం చెప్పినట్టు మూడు మొబైల్ ఫోన్సే. మరి వై డిఫరెన్స్? సోనీలో చూసి దీంట్లో చూస్తే ఒకలా ఉంటుందా? అంటే టీవీకి సమ్ కామన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, ఈ మూడు కామన్ ఫీచర్స్ అయితే ఫాలో. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యావింగ్ కామన్ అండ్ బేసిక్ ఫీచర్స్. హై లెవెల్ ఫీచర్స్ ఏమి ఉండవండి. తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ దాని ఫీచర్స్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ఒక మొబైల్ తయారు చేస్తున్నానండి. నేను ఇంకా మొబైల్ అనట్లేదు, నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని తయారు చేస్తున్నా. నా ఆబ్జెక్ట్ లో 100 పిక్సెల్స్ హెచ్డి కెమెరా ఉంది. 100 పిక్సెల్స్ హెచ్డి కెమెరా పెట్టే నేను ఒక ఫోటో తీస్తే నువ్వు లైవ్ లో కనపడినట్టే ఉంటది. వీడియో చూసుకోవచ్చు, ఆడియో చూసుకోవచ్చు, గేమ్ ఆడుకోవచ్చు. కానీ ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్ చేయలేవు. ఆర్ యూ కాలింగ్ దట్ ఈస్ ఎన్ మొబైల్? మొబైల్ అంటారా మీరు దాన్ని? లేరు. నువ్వు 100 మెగాపిక్సెల్ హెచ్డి కెమెరా పెట్టినా దాంట్లో కాలింగ్ ఫీచర్, మెసేజింగ్ ఫీచర్ ఉంటేనే దాన్ని మొబైల్. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను 100 పిక్సెల్ హెచ్డి కెమెరా తోటి వీడియో ఫీచర్స్ తోటి ఒక డివైస్ ని తీసుకొచ్చా, ఈ డివైస్ ని మన ఆబ్జెక్ట్ అనొచ్చు కదా. ఈ ఆబ్జెక్ట్ మొబైల్ క్లాస్ కాదంటున్నారు, మరి ఇది ఆబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు ఇది వేరే క్లాస్కి వస్తుంది. ఆ క్లాస్ చెప్పండి, కెమెరా క్లాస్ అందాం. కెమెరా, ఇప్పుడు మనకి కెమెరా ఉందండి నా దగ్గర, ఫోటోలు తీయొచ్చు, దాన్ని మొబైల్ అంటున్నాం మనం. మరి కెమెరా అంటే ఏంది? కెమెరా అనేది క్లాసా, ఫీచర్, ఆబ్జెక్టా? క్లాసే. దాంతో ఏం చేయొచ్చు, ఫోటోలు తీయొచ్చు, దాన్ని మనం జూమ్ చేసుకోవచ్చు, సంథింగ్ XYZ. సో ఫైనల్లీ Java is an object oriented programming. It is having class and ఏముంటాయండి ఇందులో, క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. క్లాస్ అనేది లాజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అది ఆబ్జెక్ట్ అయి ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆ క్లాస్ యొక్క ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఫాలోస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లాస్ ఫీచర్స్, దెన్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ ఫీచర్స్. మళ్ళీ ఓన్ ఫీచర్స్ కూడా ఉండొచ్చు, మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫాలోస్ ద one more thing, class. You are able to define class without objects. It means zero objects. No object లేకుండా క్లాస్ అని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వితౌట్ క్లాస్ దేర్ ఇస్ నో ఆబ్జెక్ట్. అంటే క్లాస్ డిఫైన్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం. బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండి క్లాస్ లేకుండా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక స్టూడెంట్ అండి, నువ్వు అక్కడ నిలబడిను, నువ్వు ఇందులో ఏదో ఒక క్లాస్ కదా, అయితే జావానో లేకపోతే రియాక్టో లేదా డెవాప్సో లేదా పైథానో లేదా నువ్వేం కాకుండా ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటావు? నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ కదా. మరి ఆబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు ఏదో ఒక క్లాస్ అయి ఉండాలి నువ్వు. నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశా, ఎవరు స్టూడెంట్స్ లేరు, లేకపోతే లేరు అంతే. నేను ఈరోజు ఒక క్లాస్ పెట్టానండి, ఎవరు రాలేదు, రాకపోతే వాళ్ళ ఆబ్జెక్ట్స్ లేరు, కానీ క్లాస్ అయితే ఉంది. క్లాస్ ఉండి ఆబ్జెక్ట్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, Java is object oriented programming language, is it right or wrong అంటే yes or no అంటే ఎస్ ఆడ ఆగడు. ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, Java is an pure object oriented అంటాడు, ఎస్ ఆర్ నో.
నో, జావా ఈజ్ నాట్ ఎన్ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఏంటంటే కంపల్సరిగా క్లాస్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. కంపల్సరిగా క్లాస్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్. కానీ మనం జావాలో ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా కూడా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోం. అది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్ కాదు. జావా సపోర్ట్స్ ఎన్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్. మన ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా కూడా క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా క్లాస్ ఉండదు. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అసలు ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ప్రోగ్రామింగ్ నేను రాయలేను అంటావో అప్పుడే అది ఏమవుతుంది, ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అవుతుంది. కానీ మనం జావాలో ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా కూడా క్లాసెస్ రాసుకుంటాం. సో జావా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ బట్ నాట్ ఎన్ ప్యూర్. మరి వాట్ ఆర్ ద ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే రైట్ నో దేర్ ఇస్ నథింగ్, ఏమీ లేదండి. సో బట్ జావా ఫాలోస్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. అందుకే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. క్లియరా? అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్ అప్ టు నౌ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? ఎనీ డౌట్స్? మాకు అయిపోలే, ఎందుకు క్లోజ్ చేస్తాను? పోదాం అనుకోండి, నేను ల్యాప్టాప్ కూడా తీయాలి. రైట్, సో అయిపోలే, ఇంకా యూ వాంట్ బ్రేక్? నో కదా? యానా నన్ను ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ బ్రేకా? ఎగ్జాక్ట్ ఎప్పటి వరకు చెప్పంటావు? ఓకే సరే, నువ్వు అన్నట్లే హాఫ్ అన్ అవర్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఎగ్జాక్ట్ గా 11 క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే రైట్, చూడండి రికార్డ్ అవుతుంది, జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. మనం ఏదైనా మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే the one more thing is in the Java we have, నిన్న మనం చెప్పినాం Java is an case sensitive programming language. Java having an predefined and user defined things. ఇప్పుడు మీరు జావా ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఏముండాలని చెప్తున్నాండి నేను, క్లాస్ ఉండాలి. క్లాస్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆప్షనల్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి, క్లాస్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే అండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫైన్ క్లాస్. మరి ఎలా డిఫైన్ చేస్తావు క్లాసు? యు నీడ్ ఎన్ సింటాక్స్ ఆర్ నాట్? మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్ లో ఏ స్టేట్మెంట్ రాయాలన్నా మనకి ఏం కావాలండి, సింటాక్స్ కావాలి కదా. సో ద సింటాక్స్ ఫర్ క్లాస్ ఈజ్ class name. What is the syntax? Class with class name. Here class is an keyword, class is an predefined, class name is an user defined. ఇక్కడ క్లాస్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్, క్లాస్ నేమ్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్. అంటే ఆల్రెడీ జావాలో డెవలప్ చేసి ఉంటుంది, మీరేం చేయాలి, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. జావా కేస్ సెన్సిటివ్ అనుకున్నాం కదా. కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే క్యాపిటల్ స్మాల్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ సార్ నేను ఈ సి ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ సి రాసేనా సార్ అంటే రాయచ్చా రాయకూడదా? నో, బికాస్ జావా ఈజ్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఇన్ ద క్లాస్ కీవర్డ్ must write all letters in small. You are unable to modify it because it is the predefined. Mari what about class name? It is an user defined. User defined ante meere create chesukovachu. గుర్తుపెట్టుకోండి, when you are going with user defined you must follow the rules. నాకు యూజర్ డిఫైన్డ్ ఇచ్చారుగా, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను క్రియేట్ చేసుకుంటా అంటే నో, అగైన్ యూ మస్ట్ ఫాలో ద రూల్స్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ యన్ యూజర్ డిఫైన్? క్లాస్ నేమ్. మరి వాట్ ఆర్ ద రూల్స్? ఇక్కడ కూడా రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలని చెప్తున్నా కదా. ద ఫస్ట్ రూల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్లాస్ నేమ్ స్టార్ట్ విత్, దేంతో స్టార్ట్ చేయాలండి, ఆల్ఫాబెట్ తో స్టార్ట్ చేయాలి. డోంట్ స్టార్ట్ విత్ digit or special symbol.
Only start with alphabet. Don't start with digit or special symbol. సార్ మరి ఆల్ఫాబెట్ లో క్యాపిటల్ స్మాల్ ఉంటాయి కదా, మీరు కేస్ సెన్సిటివ్ అన్నారు కదా, క్యాపిటల్ స్మాల్, క్యాపిటల్ స్మాల్. సో ద ప్రిఫర్ థింగ్ ఈజ్ క్యాపిటల్, ద ప్రిఫర్ వన్ ఈజ్ క్యాపిటల్. చూడండి, చూడాలి, మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో టూ థింగ్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి వచ్చేసి ఎర్రర్ అంటారు, ఇంకోటి వచ్చేసి వార్నింగ్ అని. తెలుసా ఎర్రర్ అన్నది? మీకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నా అంటాడు. ఎర్రర్, వార్నింగ్ క్లియర్ చెప్పాలంటే మనకి సిగ్నల్స్ దగ్గర రెడ్ లైట్, ఎల్లో లైట్, గ్రీన్ లైట్ ఉంటుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అది. రెడ్ లైట్, ఎల్లో లైట్, గ్రీన్ లైట్ ఉంటుంది. రెడ్ లైట్ అంటే స్టాప్, మీన్స్ అనేబుల్ టు మూవ్. ఎర్రర్, ఎర్రర్ అంటే రెడ్ లైట్, నువ్వు పోలేవు. ఎప్పుడు పోతావు? రెడ్ లైట్ మారితే పోతావు. అంటే ఆ ఎర్రర్ ను ఫిక్స్ చేస్తేనే మూవ్ కాలేస్తుంది. వార్నింగ్ అంటే ఎల్లో లైట్. ఎల్లో లైట్ అంటే ఏంది? పోవచ్చు కానీ జాగ్రత్తగా పోవాలి. ఎల్లోకి గ్రీన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది? గ్రీన్ అంటే ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎల్లో అంటే పోవచ్చు కానీ జాగ్రత్తగా పోవాలి. దట్ ఈస్ వార్నింగ్. ఎల్లో ఈజ్ అన్ వార్నింగ్. మన ట్రైన్ సిగ్నల్స్ దగ్గర ఎల్లో లైట్ పడితే వాడు స్లోగా పోనిస్తాడు, గ్రీన్ పడితే ఫాస్ట్ మూవ్ అవుతుంది, రెడ్ పడితే కంప్లీట్ స్టాప్. కనబడుతుంది. మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎర్రర్, వార్నింగ్ అని టూ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఎర్రర్ అంటే స్టాప్, వార్నింగ్ అంటే చేయొచ్చు, ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయొచ్చు కానీ అది ప్రాబ్లం మాత్రం ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మరి క్యాపిటల్ ఆ స్మాల్ అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరబుల్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఏనండి. క్యాపిటల్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ SAMPLE శాంపిల్ అని రాశాను. ఇప్పుడు ఎస్ క్యాపిటల్ స్మాల్, క్యాపిటల్ స్మాల్, క్యాపిటల్. ఇదేంటి? ఆల్ఫాబెటా, డిజిటా, స్పెషల్ సింబలా? అంటే నేను ఆల్ఫాబెట్ తో స్టార్ట్ చేసా, క్యాపిటల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ చేసా. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైట్, వ్యాలిడ్. రైట్ ని మనం ఏమందాం? వ్యాలిడ్ అని. సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ దిస్ క్లాస్ నేమ్ విత్, now tell me, valid or invalid? Because it starts an digit. Because it starts an special symbol. Even if you are using the capital letter also, it consider an first letters. For example, I am starting this one sample. Valid or invalid? Valid, but ఎందుకు వార్నింగ్? వ్యాలిడే కానీ వార్నింగ్. నువ్వు స్మాల్ లెటర్ యూజ్ చేస్తున్నావు, యాక్చువల్గా అయితే క్యాప్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ రాస్తే ఇది గ్రీన్ అండి. చూడండి, ఇది గ్రీన్. నువ్వు ఇంకా అసలు దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. ఇది ఇది రెడ్, ఇది కూడా రెడ్. ఇది వెరీ గుడ్. ఇది ఎల్లో. పోవచ్చు కానీ స్టిల్ వార్నింగ్. ప్రోగ్రామింగ్ లో వార్నింగ్స్ అంత పట్టించుకోపోయినా ఏం కాదు. ఎల్లో లైట్ ఉన్నా కూడా మనం పోతూనే ఉండొచ్చు, బట్ రెడ్ ఉంటే పోలేదు. బట్ ఆల్వేస్ ట్రై టు గ్రీన్. ఎల్లో ఉన్న పోవచ్చు కానీ అన్ని వార్నింగ్లు పెట్టుకొని పోవద్దు. బట్ ఫైనల్ గా అయితే గ్రీన్ లో పోవటానికే ట్రై చేయాలి. ఇక క్లిష్ట పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఎల్లోలో కూడా పోవచ్చు. ఇంకా కాకపోతే అది ఏందనేది ఆలోచించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా మీకు ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు 3 టైప్స్ ఆఫ్ లైట్స్ కనిపిస్తాయి. ఒకటి గ్రీన్, ఒకటి రెడ్, ఒకటి ఎల్లో. గ్రీన్, ఎల్లో ఉన్నప్పుడు రన్ చేసుకోవచ్చు, రెడ్ ఉంటే మీరు అసలు రన్ చేసుకోవచ్చు. ద ఫైనల్ వన్ ఐఎమ్ రైటింగ్. Now tell me, is it valid or invalid? Invalid, because we are using the digit, right? It is also
value, because the starting letter is not an digit or special symbol. You can use the numbers after the second letter onwards. ఫస్ట్ లెటర్ లోనే డిజిట్ స్పెషల్ సింబల్ రాయద్దు, సెకండ్ వన్ నుంచి రాసుకోవచ్చు. మరి వాట్ అబౌట్ స్పెషల్ సింబల్ సార్ అంటే, స్పెషల్ సింబల్ లో మనకి ఫ్యూ అండర్ స్కోర్ కొన్ని యూజ్ చేస్తామండి. మాక్సిమం మనం అయితే ఇప్పుడు అండర్ స్కోర్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ అది మిడిల్ లో రాసినా కూడా ఎర్రర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐ రైట్ ఇయర్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్, valid or invalid? Invalid. Okay, so when you use underscore, valid. Clear? దేని గురించి ఇప్పుడు ఇదంతా మనం చెప్పేది? క్లాస్ నేమ్ అంటే when you start a Java program, first of all you need to define an class name. When you define an class name, you must follow an, what are the rules? Start with capital alphabet, don't start with digit or special symbol. If your starts with a small letter, valid. One more rule is, one more rule is, don't use any predefined things into user defined. Predefined లో ఉన్న వాటిని ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ మీరు యూజర్ డిఫైన్డ్ లో రాయకూడదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ కదా, మళ్ళీ మీరు క్లాస్ నేమ్ సార్ నేను క్లాస్ అని రాయొచ్చా సార్ అంటే, నో, డోంట్ యూజ్ ఎనీ ప్రీడిఫైన్డ్ ఇంటూ యూజర్ డిఫైన్డ్. ద వన్ మోర్ రూల్ ఈజ్, డోంట్ గివ్ ఎన్ డూప్లికేట్ నేమ్స్. డూప్లికేట్ నేమ్స్ ఇవ్వద్దు. సేమ్ నేమ్ మళ్ళీ ఇంకో క్లాస్కి ఇస్తే మీకు అక్కడ కూడా డూప్లికేట్. One more important point is, when you start a Java program, first of all starts with class. మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నా కూడా దేంతో రాయాలంటే క్లాస్ తోటే రాయాలి. సార్ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామ్? నేను ఇప్పుడు ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే నాకు సింటాక్స్ ఏంటి సార్ అంటే, class with class name, class with open, class open. ఏమంటారండి? క్లాస్ ఓపెన్. when you open the class, you must close the class. ఇది క్లాస్ ఓపెన్, ఇది క్లాస్. వీటిని ఏమంటారంటే ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ అంటారు. ఫ్లవర్ లెక్క లేదు, ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ అంటారు. అంటే క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి ఫైనల్ గా ఏం చేయాలి? ఎండ్ చేయాలి. మరి ఈ మిడిల్ లో దాన్ని ఏమంటారు సార్ అంటే బాడీ ఆఫ్ క్లాస్ అంటారు. ఏమంటారు? when you write the body of class within open and close braces, flower braces. మీరు జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే క్లాస్ ఎలాగైతే మ్యాండేటరీయో, వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ. దట్ ఈజ్ యాన్ ఏంటండి మెయిన్ మెథడ్. ఏంటది? మెయిన్ మెథడ్ అంటే దిస్ ఈజ్ యాన్ మెయిన్ ఓపెన్, దిస్ ఈజ్ యాన్ మెయిన్ క్లోజ్. ఇది క్లాస్ ఓపెన్, క్లాస్ క్లోజ్. ఇది మెయిన్ మెథడ్ ఓపెన్, ఇది మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ మెయిన్ మెథడ్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్. ఎనీథింగ్ అంటే వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవచ్చు, మెథడ్స్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, మెథడ్స్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్, మీరు ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మీకు కావాల్సింది ఏంటి? మెయిన్ మెథడ్. వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్ అనేబుల్ టు రన్ ద జావా ప్రోగ్రామ్. మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా మీరు ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయలేదు. when you write a Java program, what are the steps you need to follow? What are the steps you need to follow? Write new Java program. ఫస్ట్ ఈ స్టెప్ పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు క్లాస్ డిఫైన్ చేసి, క్లాస్ నేమ్ డిఫైన్ చేసి, మెయిన్ మెథడ్ రాసి, ఇందులో మీరు ఏం రాస్తారు? ఈ జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారు. జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, ప్రింటింగ్, ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి? కంపైల్ జావా ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే జావా ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేయాలి.
Without main method, you are able to compile the program. Main method లేకుండా మీరు కంపైల్ అయితే చేయొచ్చు, బట్ unable to run the Java program. క్లాస్ ని యూజ్ చేసి మీరు మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ రాసి కంపైలేషన్ వరకు చేయొచ్చు, బట్ రన్ చేయలేదు. రన్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఏముండాలి? మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి. అందుకే మనం రేపు ఆబ్జెక్ట్స్ లో పోయినప్పుడు మెథడ్స్ అన్ని క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తాము, వాటిని రన్నింగ్ మెయిన్ మెథడ్ లో చేస్తాం. మెథడ్ 1 క్లాస్ 1 లో చేస్తాము, మెథడ్ 2 క్లాస్ 2 లో చేస్తాం, మెథడ్ 3 క్లాస్ 3 లో చేస్తాం. ఈ 3 మెథడ్స్ రన్ కావాలంటే కంపైల్ చేసుకుంటాం మనం, బట్ రన్ కావాలంటే మనకి ఏముండాలి అంటే వేరే క్లాస్ లో మెయిన్ మెథడ్ ని డిఫైన్ చేసి ఈ 3 మెథడ్స్ ని అక్కడ రన్ చేస్తాం. జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్ మెథడ్ కావాలి. నువ్వు మెయిన్ మెథడ్ రాయకుండా కంపైలేషన్ చేసి సార్ నేను ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేస్తానంటే కంపైలేషన్ వరకు. కంపైలేషన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే రన్ చేయాలి. రన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పని ఏంటంటే అవుట్పుట్ తీసుకోవాలి. అనాలిసిస్ చేసి అవుట్పుట్ తీసుకోవాలి. అండర్స్టూడ్? సో when you write in Java program, class keyword with class name, main method, Java program, or we call it as it is an, దీన్ని మనం బాడీ ఆఫ్ క్లాస్ అనొచ్చండి, లేదా బాడీ ఆఫ్ మెయిన్ మెథడ్ అని కూడా అనొచ్చు. మీరు అన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇందులోకే వస్తాయి. ఏదైనా ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఎనీథింగ్, write in a class, inside the class. Without a class, unable to run any Java program. ఒక్క ఇంటర్ఫేస్ అనే కాన్సెప్ట్ తప్ప రిమైనింగ్ ఏదైనా కూడా ఇన్సైడ్ క్లాస్ లోకి రావాలి. ఒక్క ఇంటర్ఫేస్ ని మాత్రమే మనం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్ఫేస్ అనే దాన్ని మాత్రమే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో రాసుకోవచ్చు. రిమైనింగ్ అన్ని ఎక్కడ రాయాలి? ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ రాయాలి. అండర్స్టాండ్? సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఇది సింటాక్స్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సింటాక్స్ వేరు, ఎగ్జాంపుల్ వేరు. సార్ మరి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఐ రైట్ an ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఇస్ ద సింటాక్స్? క్లాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ అనేది యూజర్ డిఫైన్డ్ కదా. సో క్లాస్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ ఏమి రాశానండి నేను ఇక్కడ? వ్యాలిడ్ నేమ్స్ ఏం చెప్పినా మనం ఇక్కడ? ఇది వ్యాలిడే కదా. కెన్ ఐ రైట్ దిస్ నేమ్? రాయకూడదు. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ క్లాస్ ఇది? ఏ క్లాస్ ఇది? శాంపిల్ క్లాస్. ఎలా చెప్తున్నారు? విత్ క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్. ఈడ క్లాస్ నేమ్, క్లాస్ అనేది కీవర్డ్, క్లాస్ నేమ్ అనేది యూజర్ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్. వెన్ యూ డిఫైన్ ద క్లాస్ నేమ్, యూ మస్ట్ ఫాలో ద రూల్స్. జావాలో క్లాస్ అన్నా ప్రోగ్రామ్ అన్నా ఒకటే. జావాలో క్లాస్ అన్నా ప్రోగ్రామ్ అన్నా ఒకటే. సో నౌ లెట్స్ డిఫైన్ an మెయిన్ మెథడ్. ఎస్, క్లాస్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మెయిన్. మన జావాలో మనం యూజ్ చేసే మెయిన్ మెథడ్ ఏంటి సార్ అంటే, సింటాక్స్ ఏంటంటే యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main string arguments. Public static void main string arguments. దీని సింటాక్స్ రాయండి సార్ అంటే, యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ స్టాటిక్ కీవర్డ్, వైడ్ అనేది రిటర్న్ టైప్. ఈ బ్రాకెట్ లో రాసే వాటిని ఏమంటారంటే స్ట్రింగ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు. స్ట్రింగ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని ARGS అంటారు. ఇది సింటాక్స్. దేని సింటాక్స్ ఇది?
మనం ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ అన్న చేశారా, ఈ మెయిన్ మెథడ్. ఇక్కడ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ అంటే ఈ మెథడ్ ని ఎవరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్. ఏమేమి ఉంటాయి సార్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ లో అంటే పబ్లిక్ ఉంటది, ప్రైవేట్ ఉంటది, ఇంకా ప్రొటెక్టెడ్ ఉంటది, డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్. పబ్లిక్ అంటే ఎనీ వన్ క్యాన్ యాక్సెస్ ఇట్. కేపీహెచ్బి బస్ స్టాండ్ ఉంది, నువ్వు పోయి కూర్చోవచ్చు, నేను పోయి కూర్చోవచ్చు. ఎందుకు కూర్చున్నావు అని ఎవడు అడగడు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎన్ పబ్లిక్. ప్రైవేట్ నాదే, నా ఫోన్ ఉంది, నేనే వాడాలి, ఈ ఫోన్ నువ్వే వాడాలి, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎన్ ప్రైవేట్. ఇప్పుడు మెట్రోలో లోపలికి పోవాలి, ప్రొటెక్టెడ్. ఎవరు పోవాలి, టికెట్ తీసుకున్న వాళ్ళే పోవాలి, అంతే కదా, ఆథరైజ్డ్ పర్సన్సే పోవాలి, ప్రొటెక్టెడ్. సో ప్రజెంట్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్ రెండు ఒకటి. ప్రజెంట్ మనం ఓన్లీ పబ్లిక్ తోటే పోతుంది. పబ్లిక్ అంటే ఏంటి, ఎనీ వన్ క్యాన్ యాక్సెస్ ఇట్. నార్మల్లీ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ మీనింగ్ ఈజ్ హూ యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్, హూ యాక్సెస్ దిస్ క్లాస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ క్లాస్ ని ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, పబ్లిక్ కదా. పబ్లిక్ అంటే ఏంటి, ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. సో మై ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ I am printing one statement. So when you print the statement, you need to use an system dot out dot println. ఇక్కడ ఇందులో ఏది కావాలంటే దాన్ని రాయొచ్చు. దాన్నే మనకి దీన్ని అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ చేయాలి. మెయిన్ మెథడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం క్లోజ్ చేయాలి, క్లాస్ క్లోజ్ చేయాలి. అంటే జావా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ విత్ క్లాస్, ఎండ్స్ విత్ క్లాస్. దీన్ని క్లాస్ ఓపెన్ అంటారు, దీన్ని మెయిన్ మెథడ్ ఓపెన్ అంటారు. మరి దీన్ని ఏమంటారు, మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ అంటారు. తర్వాత దీన్ని ఏమంటారు, క్లాస్ క్లోజ్ అంటారు. ఫస్ట్ క్లాస్ ఓపెన్ చేసి లాస్ట్ లో క్లాస్ క్లోజ్ చేయాలి. తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ ఓపెన్ చేసి మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత క్లాస్. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ తో స్టార్ట్ అయ్యి దేంతో ఎండ్ అవుతుంది, క్లాస్ తోనే ఎండ్. ఇన్ బిట్వీన్ యూ కెన్ రైట్ మెయిన్ మెథడ్ కావచ్చు, మెథడ్స్, ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైనా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ప్రోగ్రామ్ ని రాసి రన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద జావా, హౌ టు రన్ జావా ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు మనం శాంపుల్ చెప్పినాం, ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా రన్ చేయాలి. 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇందాక మనం ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్తున్నాం చూసారా, ప్లాట్ఫామ్ ని ఎడిటర్ అన్నాం కదా. 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎడిటర్స్ ఉంటాయి, బేసిక్ ఎడిటర్స్, అడ్వాన్స్డ్. బేసిక్ ఎడిటర్ అంటే నోట్ ప్యాడ్ ఎగ్జిక్యూషన్, అడ్వాన్స్డ్ ఎడిటర్స్ అంటే మనం యూజ్ చేసేది ఎక్లిప్స్. ఇక్కడ సో రేపు క్లాస్ లో జావా ఎలా ఇన్స్టలేషన్ చేసి నోట్ ప్యాడ్ లో ప్రోగ్రామ్ ఎలా రన్ చేయాలి, ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టలేషన్ చేసి ఎక్లిప్స్ లో ఎలా రన్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్లాస్ డే. అది టుమారో. డే ఆఫ్టర్ టుమారో వీ హ్యావ్ ఎన్ ఫ్యూ టాపిక్స్, ఐడెంటిఫైర్స్, వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్ ఉంటే ఆ ఒక రోజు చెప్తే